हासल जनाब है किया जो शुरू किया ही 1 मई ही हूँ इस टाइम 18 मईया ने ग्वाल का काम है लैन देन भी करीदा दुध का काम करीदा दुध 12-14 हज़ार का रोज़ वेचीदा रोज़ी लभदी है भी बंदे 2 रखे ने निज़ाम फर्स्ट क्लास चलता पाया ये भाजी सारी नीयत की गल है नीयत के नाल काम करो रोज़ी अल्लाह देनी हुंदी है वादा उन्हें किया अंदरों साफ हो काम करो काम सारा अल्लाह पाक तोड़ चाड़न वाला उस मैं पहले नंबर तो वंडा बंद करना है अगर जे मैं पाल बहुत है तो उन्होंने कोशिश करना है कोई थोड़ी लिस्सी होवे दूसरे नंबर पर मैं अंदर जो मैं नवी करानी है मैं पूरे गर्म वेग के देसी थोम लैके वो 5 ਤੋਂ 6 तुरियां थोम दी छिलनियां ने छिल के उन्होंने हथ से मलम बना के चूंडी वो अंदर धर के उत्तू करा दो मैं कदे नहीं उखड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान की हाल है जी? अल्लाह पाक दा शुक्र है। जनाब दा की नाम है जी? नाम मेरा मोहम्मद सुलेमान अलबनूफ मंगू। सुलेमान साहब इलाका केड़ा जे? ये कपूरों वाली जिला सियालकोट। हाँ जी सर तुसी किन्ने अरसे तो जानवरों का कारोबार करदे हो पे? तकरीबन 25 साल। माशाअल्लाह तुहाडा जेड़ा 25 साल का तजर्बा है कैसा रहा काम तू की सीखिया जे की हासिल किया जे? हासिल जनाब है किया जो शुरू किया ही 1 मई ही हूँ इस टाइम 18 मईया ने ग्वाल का काम है लैन देन भी करीदा दुध का काम करीदा दुध 12-14 हज़ार का रोज़ वेचीदा रोज़ी लभदी है भी बंदे 2 रखे ने निज़ाम फर्स्ट क्लास चलता पाया। माशाअल्लाह जिंदाबाद जी जिंदाबाद। यानी कि तुसी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਅਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋੜ ਚਾੜਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। कोई भी कारोबार है कोई मसले मसाइल भी होंगे ने तुहाडे काम च किहड़े कोई मसले मसाइल ने? मसले मसाइल जिहड़ी जानदार चीज़ का कारोबार है तंगी तकलीफ बीमारी तंदुरुस्ती नाल है जनाब जिहड़ा काम होवे अद्धे ना बहुते डॉक्टर ते बंदे आप ही बन गए हुंदे ने सानूं पता हुंदा जे किते बाय दी वे ना पेश जाए तो फिर डॉक्टर सद्दी दा नहीं तो कदे डॉक्टर ही नहीं सद्दिया ਉਹੀ आप ही माड़ा मोटा इलाज मार पे करने। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੰਢੇ ਦੇਵੋ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇਵੋ ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਦੇਣਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੇਂਜ ਕੱਢਣਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਦੀ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੇਂਜ ਚਾੜਨਾ ਇੰਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ ਯਕਦਮ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸੇਰ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਟੀਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਡੇ ਗੁੰਡੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲੱਭਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਬਾਂਹ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਾ ਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜਾ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਢੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਆਪੀ ਕਰੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਵੰਡਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ अगर जे मैं पाल बहुत है तो उन्होंने कोशिश करना है कोई थोड़ी लिस्सी होवे दूसरे नंबर पर मैं अंदर जो मैं नवी करानी है मैं पूरे गर्म वेग के देसी थोम लैके वो 5 ਤੋਂ 6 तुरियां थोम दी छिलनियां ने छिल के उन्होंने हथ से मलम बना के चूंडी वो अंदर धर के उत्तू करा दो मैं कदे नहीं उखड़ेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जी। ते जिहड़ी मैं आटा नहीं सुटदी ओहदा कोई देसी इलाज? मैं अब्बल तो आटा रखदी कोई नहीं अगर रखे तो यदा दुध ना कोई रीजन नहीं है मैं साडियां झटकियां गल्लां ने दुध का एक तला लहदा आवे अट का लहदा आवे अट कई मईयां सूंदियां सार नाल ही सुट छड़दियां ने जी अद्धी स्टाकी तो लग के 1.25 किलो तक खून हुंदा मैं दे अंदर। अच्छा अगर मैं सुट कई कच्चा सुट छड़दियां ने कई उस टाइम नहीं सुटदियां बाद च सुटदियां ने अगर नहीं भी सुटदियां तरात को नहीं अगर मैं सूई उन्होंने 5 ग्राम का टीका लाओ उस टाइम से एक 8 दिन बाद लाओ एक जो समझो 10 दिन होने उदों लाओ मैं अट रखती नहीं जेड़ा गुड़ गंडे ये वही देने साडी जू नाल नहीं रलते गुड़ जहर करदा नहीं देईदा। अच्छा यानी गुड़ नहीं देना चाहिए? गुड़ मैं सूई नूं नहीं देना सोच पांदा चंदरा हुंदा उहदे नाल। ते जिहड़ी मैं दुद्धू नहीं टुरदी ओनू की देना चाहिए? दुद्धू मौसम दे हालात दे नाल ओनू चीज़ दित्ती जांदी है गर्मियां ने ते गर्मी वाला नुस्खा दित्ता जाना है अगर सर्दी दे विच मैं सूई है ओनू गलकंद मिश्री मेथरे लवो हालियों लवो वो चीज़ां रला के मिक्स करके ओनू दो मैं गर्म होएगी मैं दुध टुरेगी। अच्छा अगर जे गर्मी है वेखो दही शक्कर की ओनू लोड़ है मैं साडी अंदरों खुशिया के या तारे ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ
ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਜੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੇਸੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਰਨ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਸਲ ਨੀਲੀ ਮੈਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾੜੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਬੂਰੇ ਦੀ ਹੈ ਹਾਸ, ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੰਗਰ ਆਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਮਈਆਂ ਦੁੱਧ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ। ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਨੀਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਨੀਲੀ ਸਾਰੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 20 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੇ 20 ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਕਸ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨੀਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ 1 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਮ ਮਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੂਥੀ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਧੌਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੰਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ? ਮਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੱਝ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਝ ਲੇ? ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣੀ, ਮੈਂ ਦਾ ਥਣ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥਣ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਦਾ ਚੱਡ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੀ ਬੁੱਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਵੇਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੁੱਸਾ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਏ? ਮਈਆਂ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਸੂਬਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਵੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਵੋ, ਤੀਜਿਆਂ ਲਵੋ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਵੇਂ ਦਸਵੇਂ ਸੂਬੇ ਮੈਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੇ? ਇਹ ਮਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਮਈਆਂ ਸਾਲ 'ਚ ਸੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਸੂੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸੂੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਣਕ ਤੇ ਛਟਾਲਾ ਰਲਾ ਕੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਈ ਪਾਓ, ਜਵਾਰ ਪਾਓ, ਤੂੜੀ ਪਾਓ, ਪੱਠੇ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮਨ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਛਟਾਲੇ ਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਕੇ ਪੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ 5 ਸਿਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਸਬਜ਼ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਕਣਕ ਪਾਉਣ ਡੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਤੂੜੀ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਈ ਦੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੂਹ ਦੀਆਂ ਮਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਕਮ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੰਗਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੂੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ, ਤੂੜੀ ਪਾ ਲਓ, ਵੰਡ ਪਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਗਰ ਨਿਰਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਊਨ ਸਬਜ਼ ਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਿਰਾ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਰਾ, ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁੱਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਸੁੱਕਾ ਅਗਰ ਜੇ 10 ਸਿਰ ਹਰਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਿਰ ਤਾਂ ਅਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੈਟ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਛੁੜਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਹੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਲਾ, ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਤੇ ਚੋਕਰ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਮਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਲ ਵੜੇਵਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਾਮ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੰਡੇ ਬੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੰਡਾ ਪਾ ਲਓ। ਅਗਰ 1 ਨੰਬਰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਵੰਡਾ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਲਾ। ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਲਾ ਕੌੜੀ ਖਾਲ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਮਈਆਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ 25 ਜਾਨਵਰ ਦੱਸੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, 25 ਤੋਂ 30 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ 25-30 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੱਠੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਤੇ 4 ਕਿੱਲੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ? ਠੇਕੇ ਤੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ? ਖਰਚੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡੇ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਵਾਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ 2। ਅਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਵੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਜੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 18 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। 18 ਸਿਰ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਵੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ? 18 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਸਲ ਨੀਲੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੋਸਤੋ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 18 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਜਸਾਮਤ ਵੇਖੋ, ਬੂਥੀ ਇਹਦੀ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹੈ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਵੇਖੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸੋਇਆਂ? ਇਹਨੂੰ ਸੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਏ ਵੇ? ਤੇ ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ ਏ। ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ 370 ਦੀ। 3,70,000 ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ? ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੇਲ ਬੰਦਾ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਦਾ। 0332 8681293। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਵੋ। ਇਹਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਨਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲ ਸਵੇਰੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਚੁਆਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਵੰਡਾ ਆਪੀ ਪਾਓ, ਪੱਠੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਵਾਓ। ਗਫਲਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਤੇ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 14 ਡੰਗਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਬਾਕੀ ਗੱਭਣਾਂ ਨੇ। ਤੇ 14 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਦੁੱਧ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ 90 ਕਿਲੋ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 55-60 ਕਿਲੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੇਟ 90 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਦੁੱਧੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦ ਸੇਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਦਾ? ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਤਾਂ 120-30 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਡੇ 'ਚ ਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।